Niat tuh andaknya dalam hati. Bapak guru aja yang nawaitul wudu'a, yang ulun sambat biasanya tuh ngapa? Itu ngarannya lafaz. Niat tuh andaknya di dalam hati. Nah lafaz tuh hukumnya sunnah. Yang wajib itu yang di dalam hati. Garetek hati pian sahajaku ba'uduk. Nah itu ngarannya niat di dalam hati itu. Lafaz tuh sunnah. Misalnya Pak guru jar, ulun kada pakai nawaitul wudu'a. Kada apa-apa, sah aja. Sah. Cuma jar Imam Syafi'i bagus niat tuh dilafasakan. Entah itu niat wudu, niat sholat, niat puasa, niat zakat, niat haji. Bagus dilafasakan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.
وسلم وبارك عليه وعلى نور الهدى وفانا بحسن أحيانا
الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر قرة ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلنا رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير والذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فجر خزنتها لم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب مغفرة وأجر كبير وأسروا قولهم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء يخشف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلكم فكان نكير أولم يروا الطير فوقهم صافات يقبض ويمسكون إلى الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي يملككم ينصركم من دون الرحمن الكافرون إلى في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفر أفمن يمشي مكبا على وجه آدم يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا الصورة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أن أرأيتم أن أخرجهم يأمركم ويجعل الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمن به وعليه توكل فستعلمون في ضلال مبين قل أرأيتم من أصبح أمهم غورا فما يأتيكم بماء معين الله رب العالمين الفتيح صحيح الرتيب الحبيب عبد الله بن الأحداد الصوني وفروع وليك بشم رحمة المغفر يعيد علينا من بركاته وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله 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 لا إله لا
ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syarrafa karrama majad wa 'azzama radhiyallahu ta'ala an nabiyil mutahharin wa ashabil mutadin wa tabi'in lahu bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Fadila Rasulina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulullah Muhammad bin Abdillah wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ila Rasul Muhajir Ahmad bin Isa wa sunni wa furu'ihim. Anallahu yu'li darajatin fil jannah, yukaththir masubati wa dhaifu hasanat, yahfazuna bi jahi wa yanfa'una bihi wa yu'idu alaina min barakati wa asrari wa anwari wa ulumi wa nafahati fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatilah Rusaidina Ustaz Al-Dhafaqi Muqaddam Muhammad bin Ali ba'ani usuni wa furu'ihim wa jami'i sadatina Ali abi al-usuni wa furu'ihim. Anallahu yu'li darajat fil jannah, yukaththir masubati wa dhaifu hasanati, yahfazuna bi jahi wa yanfa'una bi wa yu'idu alaina min barakati wa asrari wa anwarihi wa ulumihi wa nafahati fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Arwahi sadatina sufiya aynama kanu harrat wa halat arwahuhum min masyariqil ardi ila magharibiha. Anallahu yu'li darajatin fil jannah, yukaththir masubati wa dhaifu hasanatihim, yahfazuna bi jahi wa yanfa'una bihim wa yu'idu alaina min barakati wa asrari wa anwarihim wa ulumi wa nafahatin fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Ila ruhi sayyidina sahibir ratib qutbil irsyad wa ghawthil ibad wal bilad al-habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad usuli wa furu'i man Allah yu'li darajatin fil jannah, yukaththir masubati wa dhaifu hasanatihim, yahfazuna bi jahi wa yanfa'una bihi wa yu'idu alaina min barakati wa asrari wa anwarihim wa ulumihim wa nafahati fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatilah arwahi kafati ibadillahi sholihin wa walidina wa masyayikhina fid din wa dhawil huquqi 'alaina wa amwati ahli hadhihi balda min ahli la ilaha illallah ajma'in ila arwahi amwatil muslimin wa ahyahum ila yaumiddin. Anallahu yaghfir lahum wa yarhamuhum, yufarrij kurubal muslimin wa yarhamu wa yashfi maradahum wa yajma' syamalhum 'alal huda wa yu'allifu dhata bainihim wa yuwalli 'alaihim khiyarahum wa yasrifu anhum syirarahum wa yakfina wa iyam syarril fitan wal mihan wal mu'dhin wal mu'tadin min qarib aw ba'id wa yurkhi as'arahum wa yugazziru amtarahum wa yu'ti kulla salimin wa minkum salalam wardillah wa rasulih iftah alaina futuhal arifin wa yakhtim lana bil husna wa huwa radin 'anna fi khairil ulfi wa afiyah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allah
ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عالم الشر منا لا تهدك ستر عنا وآفنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم الشر منا لا تهدك ستر عنا وآفنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم الشر منا لا تهدك ستر عنا وآفنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمتي يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والقبول. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tazkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Al Habib Ahmad bin Zain Al Habsyi fi kitabih risalatul jami'ah ila angal. Berkata Al Habib Ahmad bin Zain Al Habsyi di dalam kitabnya Risalatul Jami'ah sampai daripada perkataannya masih membahas tentang arkanul wudu. Kita tinggalkan kitabnya sebujurnya. Masih membahas tentang arkanul wudu. Nah, di sini Imam Habib Ahmad bin Zain Al Habsyi beliau membahas tentang rukun-rukun wudu. Wudu ini adalah ulama mengatakan al wudu miftahus shalah. Wudu ini adalah kuncinya salat. Artinya tatkala kita salat, ingin melakukan salat maka diwajibkan berwudu. Kalaunya orang kada berwudu, salatnya kada sah. Nah, makanya ulama mengatakan al wudu miftahus shalah. Wudu ini adalah kuncinya sholat. Kalau wudunya sah, sholatnya pun sah. Tapi wudunya kalau kada sah, maka dapat dipastikan sholatnya kada sah. Kalau sholatnya kada sah, awwalu syai'in yuhasabu alaihi al-abad yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali yang dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya di hari kiamat adalah perkara sholat. Nah, makanya kita bujuri nang kaya apa wudu kita sah, sehingga tatkala wudu sah pun juga sholatnya sah. Ini sebujurnya wudu ini bukan untuk sholat aja ya kalau bagus pengen mengamalkan wudu itu. Wudu itu bagus mengamalkan amal kada batal wudu. Itu pernah Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Musa, ya Musa tawaddo. Wahai Nabi Musa, jangan sampai engkau batal wudu. Fa in asabaka syai'un wa anta ala ghairi wudu'in fala talumanna ila nafsak. Kalau menimpa kepada engkau wahai Musa sesuatu, musibah, bala, bencana, penyakit, wa anta ghaira wudu', engkau dalam keadaan tidak berwudu, fala talumanna ila nafsak. Jangan sampai salahkan terkecuali dirimu. Artinya apa? Artinya tatkala seseorang menjaga wudu, maka dapat dipastikan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau seseorang tidak berwudu, tidak menjaga wudu, maka ya bala, musibah, penyakit akan datang menimpanya. Makanya tatkala kita apa ngarannya corona covid, itu bahimat mana tuh menjaga kebersihan. Padahal Islam mengajarkan kepada kita kebersihan sebelum datangnya corona.
Ya kalau waktu musim corona itu di muka rumah sesiapan pembasuhan ya kran ya Allah lah. Nah, pokoknya bilanya hendak masuk membasuh tangan membasuh supaya bersih ya kah, supaya apa ngarannya kada dapat penyakit supaya kada ada corona padahal Islam sudah mengajarkan ya kah, berwudu itu bagus, malakan wudu itu jangan sampai batal wudu. Kalau orang nih menjaga wudu yang nyata dulu bersih ya Allah lah. Kalau nih orang nih menjaga wudu bersih dan bala musibah bencana kada bakal menimpa baparak kepada orang yang menjaga wudu. Ya jar Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Musa, "Ya Musa, tawadhu, wahai Nabi Musa, jaga wudu. Jangan sampai batal wudu. Fa in asabaka syai', apabila ada sesuatu yang menimpa dirimu, wa anta ala ghairi wudu, sedangkan engkau dalam keadaan tidak berwudu, fala talumanna illa nafsak, jangan salahkan terkecuali dirimu." Artinya bilanya ada musibah, bala, coba cek, mungkin kada berwudu, rahatan dapat bala musibah tuh. Kalaunya kita nih menjaga wudu, bala musibah itu udah wani baparak. Ya kah? Kada wani baparak. Di Hadramaut ada pian namanya Habib Umar bin Hasan Al-Haddad. Habib Umar bin Hasan Al-Haddad. Ini Habib Umar bin Hasan Al-Haddad nih pian bilanya berwudu itu saking liputnya jar orang Banjar, saking liputnya. Tuh pian liput lah. Liput tuh saking baapiknya, saking telitinya. Jadi yang wajib digawi, yang sunnah digawinya juga. Sampai kana wudu'uhu yastaghriq sa'atan kamilatan, sampai sajam sidin berwudu. Sajam. Mun kita berwudu berapa menit ya? Kada sampai sama menit. Selesai. Ya kah? Cupu dah doa lagi. Selesai ya kalau lah. Ngalehnya orang yang sampai, orang yang paham, orang yang mengerti, orang yang ma'rifat lawan orang yang kada paham beda. Mun orang paham dua nih meninggalkan yang sunnah. Ya kalau dua nih. Pian misalnya berjualan, mun berjualan ibaratnya di pasar ini dapat ujungan dapat ujungan juga. Tapi bilanya berjualan di tempat yang lain dapat ujungan 10 kali lipat. Milih yang mana ya? Yang tahu nih, yang tahu. Mun kada tahu bebarangai asa berjualan aja. Ya Allah, mau unjun tamin tuh jawaban, mau unjun. Sini banyak unjunan kira lah. Monjon dah ya Allah lah. Yang tahu padang rami iwak lawan yang kada tahu lain. Yang tahu di iwak, banyak kelihan. Ya Allah, yang tahu di iwak nih, dia anu tuh jar bilang monjun dapat taros paling kada. Biasanya bubuan pian monjun tuh rajan siapa paling sedikit mau dapat? Yang harap monjun nah. Sekilo tuh paling sedikit lah. Lebih lah. Bilanya monjunnya saumpamanya ya Allah, bilanya monjun jar di handel bakti itu paling kada sekilo ya. Ya Allah, labih itu labihnya aja lagi. Ini orang tahu lah. Tapi men orang kada tahu, bonjun tuh kada usah memandang tempat jar. Asal ada banyu aja labuh. Mau lah nang itu. Semangat sih Kak. Semangat deh. Di situ lah. Udah semangat sini yang rame lah. Kan yang ngaran tahu lah. Ngaran tahu tuh nyaman ngaran tahu. Ini monjun kada di dalam tajau nyasal banyu aja salabuh. Lalu ditajau diunjuninya kada ada iwak diunjuninya. Nya orang pinando lawan kada, orang tahu lawan kada sama. Hal yastawi alladhi ya'lamun walladhi la ya'lamun, kada sama jar Allah taala. Yang tahu lawan yang kada tahu tuh kada sama, yang pinando lawan kada pinando tuh kada sama. Nah, Habib Umar bin Hasan Al-Haddad sajam sidin wudunya aja. Sajam. Kana wudu'uhu yastaghriq sa'atan kamilatan. Sajam wudunya aja. Kenapa? Orang paham. Ya kah? Orang tahu. Amun kita kan wudu yang wajib-wajibnya aja. Jangan dipian sangka sidin sejam was-was kada beda. Napa aja sajam bala lawas wudu. Ini orang
liput tadi bahasa Banjarnya atau bahasa Indonesianya, adakah bahasa Indonesia liput tuh? Liput tuh bahasa Indonesianya apa sama tuh? Liput mujur orang Banjar tuh liput bapik teliti. Nah, ya lah, teliti bodo sampai sejam. Mun kita bodo di sini adalah bodo sebelum bodo tuh memakai siwak. Kadada ya kalau langsung aja bodo nawaitul wudu'a. Dah lagi basuh muha, basuh tangan, basuh sebagian kepala, basuh batis, doa lagi selesai. Gak ada sampai sejam, setengah jam, seperempat jam gak ada sampai. Tapi mun orang itu taliti ya kalau wah pakai siwak dahulu, membasuh tangan dahulu, ya kan? Nah, orang liput tadi, orang taliti, orang pinando, banyak sampai sejam. Habib Umar bin Hasan Al-Haddad, lawan pianlah imbah baudu tuh bagus membaca ayat kursi. Imbah baudu tuh berdoa ya kalau mas berdoa hanya baca ayat kursi. Jangan baudu tuh jangan kada berdoa. Tuntung baudu langsung sembahyang sidin. Kada berdoa. Ya bujur aja pang doa atau sunnah. Tapi pianlah bilangnya pian baudu, tuntung baudu baca doa. Itu pianlah disebutakan bahwasanya pintu surga yang 8 tuh terbuka. Tasarah mana aja mulai mana kita masuk. Orang baudu setelah baudu kemudian ia mengangkat kedua tangannya lawan pulang. Orang bilangnya baudu itu mengangkat dua tangan itu sampai yuro katifeh. Nabi Muhammad itu bilangnya baudu itu berdoa baudu lah, berdoa kesembahyang tuh beda. Man baudu itu Nabi Muhammad nah. Jadi seolah-olah katiak sidini kalihatan dan cangang ke atas langit, ke arah langit. Baudu sidin kayak itu bilangnya berdoa ketika baudu nah. Berdoa ketika setelah baudu. Jadi sidin angkat kedua tangan setinggi-tingginya dan pandangan sidin ke atas langit. Nah, ini cara baudunya Nabi Muhammad SAW. Jangan ditinggalkan doa wudu itu. Ini sunnah juga guru aja doa gitu. Yang penting basuhannya dan niatnya, rukun-rukunnya kada ada pang rukun wudu tuh berdoa. Ya kalau kada ada pang rukun wudu tuh doa kada ada. Ya bujur aja, tapi pahala sunnah kita kada dapat. Ujar Nabi Muhammad SAW, tatkala kita selesai berwudu, kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa wudu yang rancak kita baca, itu futihat lahu tsamanih abwabul jannah. Pintu surga yang 8 tuh dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Terbuka segalanya. Artinya apa? Ya dukhul min aisha. Dari mana aja hendak masuk silahkan, bebas. Ya kan? Bebas. Kita tuh ya kalau bilangnya bisa akses kemana-mana tuh nyaman. Akses. Ya, bila kemana-mana. Tapi bilangnya akses kada ada bisi akses kemana-mana tuh ya kada nyaman jadinya. Namun hendak dapat akses hendak masuk ke dalam surga nyaman. Setelah baudu jangan tertinggal berdoa. Dan setelah berdoa baudu nih baca ayat kursi. Nah, baca ayat kursi. Ini tambahan Jepang lah. Ayat kursi. Itu disebutkan oleh ulama, man qara'a ayatal kursi ba'dal wudu yu'ta thawab arba'ina aliman. Orang yang membaca ayat kursi setelah baudu sekali aja membaca diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala 40 orang alim. Guru sekumpul tuh hebat kada? Hebat guru sekumpul tuh. Pian mendapatkan pahala nang kaya guru sekumpul beramal beribadah siang malam ya Pak. Kali 40 nang kaya itu. Kan luar biasa ya kalau ganal bana pahalanya artinya hendak mendapatkan pahala 40 orang alim setelah baudu baca ayat kursi. Ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum sampai habis. Nah, itu baca sekali jangan membaca. Nah, baudu. Nah, jadi baudu ini sangat dianjurkan ya kalau baudu ini sangat dianjurkan. Bagus kita itu bilangnya baudu itu bukan ketika hendak melaksanakan sholat saja. Mun kawa jangan sampai batal wudu. Ya jar guru ulun Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Jindan. Jasidin kalau ini kita kedakawan yang menjaga wudu setidaknya hari Jumat barang. Ini mulai malam ini nah sampai esok jangan batal wudu.
Pilanya guring toh, jangan kada beudu pian. Guring itu mengkau beudu sebelumnya. Mun guringnya beudu kada mungkin ya kalau guring ya beudu. Sebelum guring beudu, ya kan? Nah, sebelum guring beudu bagus pian. Sebelum guring beudu. Itu disebutkanlah orang yang guring dalam keadaan beudu, man bata tahiran. Barang siapa guring dalam keadaan suci, dalam keadaan beudu, itu malaikat mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ighfir li abdika fulan fa innahu bata tahiran. Ya Allah, ampuni hamba pian tunah, inya guring dalam keadaan beudu. Sampai kapan malaikat mendoakan itu? Sampai pian bangun. Malam ini pian guring misalnya jam 12 saumpamanya ya Allah lah. Jam 12 guring. Jam 3 tuh bangun. Artinya 3 jam tuh. Malaikat mendoakan, ya Allah nih hamba pian ini nah guring dalam keadaan suci, dalam keadaan beudu. Ampuninya. Diulang-ulang oleh malaikat sampai pinta bangun. Mun pinta bangun hanya ampihnya. Bodoh pulang pian. Bodoh pulang, guring pulang. Cuma bangunnya jangan melandau. Alhamdulillah jar guru ulun beudu jar. Guring nih beudu, sebelum guring beudu banyak benar pahala jar. Sampai jam 10 hanya bangun ulun. Ini ngarannya ganal luang pada tambal. Yang digawi yang sunnah, yang wajib ditinggalkan. Kada bersubuh. Kada bersubuh sampai jam 10 hanya bangun. Ada aja malaikat guru aja mendoakan. Ya Allah ampuni tuh hamba pian tuh nah guring dalam keadaan beudu, ampuni diulang-ulang. Ya mentang-mentang mendapatkan doa malaikat, sakalanya guringnya merantau sedin. Bagus pian mengamalkan wudu tuh bagus. Bahkan pian Sayyidina Bilal itu pernah Nabi Muhammad mengatakan, ujar Nabi Muhammad, hadisni bi aska amalin amil tahu fil Islam. Wahai Bilal, coba ceritakan kepada aku amal ibadah yang engkau lakukan. Qala, ujar Sayyidina Bilal, kenapa wahai Rasulullah? Fa inni sami'tu al-lailah khashifan na'laik fil jannah. Karena aku malam tadi mendengar suara sendal engkau wahai Bilal di dalam surga. Coba bang kisahkan amalan apa garang yang ikam lakukan. Ujar Sayyidina Bilal, ma'amil tu amalan fil Islam. Tidak ada amalan ibadah yang ulun lakukan yang bisa dibanggakan terkecuali jasidin setiap kali aku batal aku beudu. Setelah beudu pulang aku sholat sebanyak 2 rakaat. Itu aja. Jadi menjaga wudu nih artinya menjaga wudu. Setelah selesai beudu sholat 2 rakaat sunat wudu. Nah, ini aja yang diamalkan oleh Sayyidina Bilal ibn Rabbah, ya kan? Sehingga kurangnya kan ada 10 orang sahabat yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW min ahli jannah, masuk surga. Orang masih hidup lagi, tapi jar Nabi Muhammad tuh kawan kita tuh ahli surga. Ini kawan kita tuh ada 10 orang sahabat. Kan sahabat Nabi itu kan banyak, ribuan ya kalau ribuan sahabat Nabi itu. Tapi 10 orang sahabat ini dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW, orang masih hidup nih min ahlil jannah, orang-orang surga. Salah satunya Sayyidina Bilal. Nah Sayyidina Bilal ini kenapa? Jadi beliau ini mendapatkan kemuliaan jar Nabi Muhammad ika masuk surga. Padahal baluman lagi meninggal. Apa amalan yang engkau lakukan? Ujar Sayyidina Bilal, ulun setiap batal wudu selalu baudu. Kemudian setelah baudu sholat 2 rakaat. Nah jadi bagus pian baudu ini, bagus pian amalkan, bukan sekedar ketika hendak melaksanakan kewajiban aja. Kalau pang bilanya hendak sembahyang hanya baudu, kada. Baudu tuh hendak belajaran baudu, ya kah? Hendak guring baudu. Pokoknya ngapain aja baudu bagus, mengamalkan wudu tuh bagus. Orang yang menjaga wudu itu pian matinya husnul khotimah. Pian misalnya bilanya batal bodoh, bilanya batal bodoh, bilanya mati dalam keadaan husnul khotimah. Nah, bagus.
ya kah, berwudu. Nah, kita bahas sedikit, ya kah. Kemarin kita membahas sedikit tentang arkanul wudu atau furudul wudu, rukun-rukun wudu. Arti rukun itu kada boleh tertinggal lah. Artinya mau tertinggal salah satu daripada rukun ini, maka kada sah wudunya. Nah, rukun wudu itu ada 6. Yang pertama an-niyatu, niat. Niat tuh andaknya dalam hati. Bapang guru aja yang nawaitul wudu'a yang ulun sambat biasanya tuh ngapa? Itu ngarannya lafaz. Niat tuh andaknya di dalam hati. Nah, lafaz tuh hukumnya sunnah. Yang wajib itu yang di dalam hati. Garetek hati pian sahajaku ba'udu. Nah, itu ngarannya niat di dalam hati tan. Lafaz tuh sunnah. Misalnya pang guru jar ulun kada pakai nawaitul wudu'a. Kada apa-apa, sah aja. Sah. Cuma jar Imam Syafi'i bagus niat tuh dilafazkan. Entah itu niat wudu, niat sholat, niat puasa, niat zakat, niat haji. Bagus dilafazkan. Nawaitul wudu'a, nah bagus dilafazkan. Ketika sholat, usolli fardul isya, usolli fardus subuh, usolli fardul asar, usolli fardul zuhur, usolli fardul maghrib. Bagus dilafazkan. Kenapa jadi disunahkan dilafazkan? Bagus dari Imam Syafi'i, sunnah lafazkan karena tu'inu ala niyah, nyaman mandak. Niat tuh nyaman. Mun bahasa kampungnya lah, balapas tuh baancang-ancang. Baancang-ancang. Apa baancang-ancang di bahasa Indonesianya lah? Baancang-ancang. Lain juga, bah siap-siap. Ubas ancang-ancang juga lah. Itu bahasa Indonesia ancang-ancang lah. Baancang-ancang. Ibarat hendak bakaratean tuh bak kuda-kuda dahulu. Nah, jadi ya bah siap-siap. Apalah. Ya, kayak itulah paham Jabian. Amonnya tuh apa sambatannya jurang tuh? Ya, bancang-ancang lah bahasanya ya Allah lah. Sebelum melakukan tuh dipikirkan dulu nah. Oh, aku nih dibahasakan lah. Aku nih hendak sembahyang subuh. Sembahyang subuh nih 2 rakaat. Ini bancang-ancang ya Allah. Tapi ini kan dibahasakan pakai bahasa kita, bahasa Banjar. Amun ya rencana, ya direncanakan ya Allah, disusun dahulu. Amun pin langsung aja berdiri di pasahapan langsung Allahu Akbar. Ini ya takbirnya tuh kayak pesawat hendak turun. Allah, nyema ancang-ancangnya waktu rahatan takbir. Allah, aku nih sembahyang maghrib kah, sembahyang subuh kah, sembahyang isya kah, jadi imam kah, jadi makmum kah, berapa rakaat ya Allah. Nah, ngalih jadinya mandak niat tuh ngalih. Makanya disunatkan wa talaffut biha sunnah. Sunnah dilapaskan. Usalli fardul maghrib. Oh, aku nih menggawe sembahyang maghrib. Ya Allah, kadang mungkin pin hendak sembahyang maghrib, lapasnya sembahyang isya. Usalli fardul isya, padahal sembahyang maghrib kurang. Kadang mungkin ya Allah. Nah, mun salah dilapasnya berarti mau ulang dilapasnya. Usalli fardul maghrib. Oh, aku sembahyang maghrib berarti. Maghrib ini 3 rakaat. Ya kah? Salah rakaatin. Aku ini jadi imaman. Menghadap kiblat, ini pas saja kiblat nih nah. Ya mustaqbilal kiblati. Adaan, nih sembahyang ini kada mangkodo, kada tunai. Adaan lillahi taala. Allah, nah nyaman aja lagi mandak tuh. Ini sudah baancang-ancang dah. Nah, makanya sunnah lafaz tuh. Usalli fardul juhri, usalli fardul subhi, usalli fardul maghrib. Nah, nawaitul wudu'a sunnah. Nawaitu an ukhrijaz zakat bejakat nih. Nawaitu sauma gadin itu sunnah hukumnya. Sunnah. Yang ngaran niat tuh di dalam hati, melapaskannya sunnah. Paham aja kira lah. Nah, jadi yang wajib rukun wudu nih niat yang di dalam hati. Nah, ini niat nawaitul wudu'a belum lagi nih. Kemudian ketika air sampai ke wajah, ya kan? Nah, di situ pian di saat itu pian memasang niat.
ketika air sampai ke muha atau ke wajah. Hanya masang niat sahaja aku berwudu karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam hati nih ya Allah lah, dalam hati. Kalau yang lafaznya kan nawaitul wudu'a tuh deh. Nawaitul wudu'a, niat. Nah, jadi yang pertama adalah niat. Rukun wudu tuh, mun urang berwudu kada berniat kada sah. Wudu pian misalnya, wudu membasuh muhanya 75 kali. Tapi kada berniat. Ya kah? Wudunya mah luar biasa, liput, mana bagus mana. Tapi kada berniat, tunggarnya kada berwudu membasuh muha. Batimpungas. Nah, batimpungas ngarannya kada berwudu, ngarannya ada wudu. Makanya an-niyah farqul adah wal ibadah. Niat tuh tujuannya apa ya? Membedakan antara adat kebiasaan lawan ibadah. Itu niat. Pian puasa. Ya kalau orang Kristen puasa juga ibadatnya. Nah, cuma apa membedakan niat? Ya kah? Pian puasa, orang diet puasa juga. Jurang ku kada makan jurang. Kenapa hendak diet? Ya kalau babila kada makan mulai subuh tadi, babila makan kan insya bilangnya malam kena makan aja. Makan aja. Orang diet ya kalau, tapi kada berniat diet ngarannya. Tapi kalau orang beribadah ya kalau ada niatnya. Nah, jadi niat itu tujuan dan maksudnya adalah membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Itu niat. Makanya setiap ibadah pasti ada niat. Sholat ada niat loh. Ada niat. Sembahyang nih kada ada niat, kada sah. Berwudu ada niat, berzakat ada niat. Mun berzakat kada berniat, kada sah juga zakatnya. Lain zakat sedekah ngarannya. Ya lah. Bahaji kada berniat, kada sah juga hajinya. Malah pahi bener ya. Bahaji kada berniat. Nah, makanya niat itu adalah salah satu rukun wudu, niat. Niat. Jadi andaknya di dalam hati. Kemudian kapan meletakkan niat? Ketika ketika air sampai ke wajah atau ke muha. Nah, itu niat ya Allah. Niat itu yang pertama. Kemudian yang kedua rukun wudu adalah ghaslul wajhi, membasuh muha. Ulun yakin pian ini berataan tahu cara berwudu. Tahu berataan pian berwudu itu harus dilajari lagi. Ya kalau cuma bela ditakoni rukun-rukunnya bisa kada tahu. Kini tahu gawi aja tapi kada tahu nang mana sah atau kadanya kada tahu. Jujur kada. Sembahyang tuh bisa aja sembahyang subuh, sembahyang aja subuh tuh subuh. Ya kah? Zuhur, asar, maghrib, isya, sembahyang aja. Cuma kadang-kadang kita kada tahu sembahyang kita ini sah kada kah? Makanya belajar fikih. Supaya tahu, oh sembahyang kuni kada bujur sekalinya. Baudu kuni kada bujur aja wudunya. Nang kayak orang dia tuh baudu, cuma kada pas menurut syariat. Nah, makanya belajar fikih ya Allah supaya tahu. Nah, baudu beratan bisa. Cuma takon iha. Ya kah ketika membasuh muha tuh mana batas muha yang dibasuh? Lu takon ngaran muha tuh yang mana gerang? Ayo tunjukkan ngaran muha. Bingung jadinya. Menunjuk ke sini dahi ngarannya lain muha lain. Yang ngarannya muha ngaran wajah tuh yang mana? Bingung jadinya ya kalau kan rukun wudu itu adalah ghaslul wajhi, membasuh muha, membasuh wajah. Nah, yang ngarannya muha, yang ngaran wajah itu yang mana? Nah, ini harus dibahas ya kalau bukan asal basuh-basuh aja kada. Nah, makanya belajar fikih ya Allah lah. Memang fikih itu pian. Fikih itu kan bahasa Arab, fikih al-fiqhu bahasa Arab. Secara bahasanya pengertian fikih itu al-fahmu, menguras otak. Fikih ini ya menggawinya nyaman pian, tapi dipahami ngalih. Menggawi nyaman beratan bisa menggawi fikih. Ya kan berwudu bisa, sembahyang bisa. Cuma mun kita belajar nyanyok jadinya. Napa gue berniat jar muha tuh mengaran muha tuh yang mana? Tangan yang dibasuh mulai mana sampai mana batasnya? Rukun sembahyang tuh ada 17, mana-mana pulang 17 ya. Sembahyang ranai.
Nah tuh pikih. Digawi nyaman, badi pahami ngalih di belajar. Makanya ngalih pian apa ngarannya guru-guru yang membaca fikih ini ngalih benar. Amun tasawuf nyaman aja. Ya kah? Tasawufnya rami, didengar rami itu bakisah. Bab sabar, bab syukur, bab husnuzon rami bakisah tuh. Tapi menggawinya ngalih. Sabar tuh pahalanya, sabar tuh nangka ini kisahnya. Sabar tuh pahalanya genal. Tampar orang atau sandal hendak bolek, nah hilang sandal. Bah mama sih Den, wah jar, bungol benar jar. Siapa yang mengambil nah berarti makam belajar sabar. Sabar. Jadi tauhid apa tasawuf tuh pian didengarkan nyaman rami. Berarti pengajian di pengajian ilmu tasawuf berami pian. Akhlak tuh rami, bilangnya pengajian tasawuf rami. Coba baca fikih. Nah, pian bingung fikih ini. Nah, penyempen ribetnya budur-buduran apa kado sahabat terlalu cerewet rukun wudu ada 6 ada sunnahnya ada wajib kado wudu darana. Nah ya kalau ibaratnya apa menggawinya mana aja tapi dipahami ngalih tuh pikih. Tapi kalau nyat tasawuf ilmu akhlak itu bilangnya didengarkan rami benar rami tapi bilangnya menggawinya bang alih benar membahas masalah syukur seorang ada bersyukur membahas masalah sabar ada bersabar membahas tentang lambat marah sidin penyarikan itu kan ilmu akhlak berataan kan orang berakhlak tuh ada mau penyarikan kada maunya sangka jahat kada mau ibaratnya pamamayan ada mau orang berakhlak tuh ada mau ya tadi ilmu akhlak tuh rami dikisahkan dilajarinya rami tapi bilangnya diamalkan ngalih nah itu bang kalau nyepikih babalikannya pian bilanya dilajarkan ngalih dilajarkan dipahami ngalih pikih ini tapi diamalkannya mana aja bodoh beratan bisa pian takanakan ini bisa bodoh tapi kada beratan tahu di dalam wudu tuh ada rukun ada yang wajib yang kita gawe nih ada sunnah membasuh talingan tuh wajib kah sunnah kah sunnah ya kalau ada yang manakan kada guru aja membasuh talinga tuh wajib tak tinggal membasuh talinga lalu mulang sih dia padahal sunnah aja gitu kada ingat membasuh sebagian kepala kada mulang sih dia padahal membasuh kepala itu wajib membasuh talingan tuh sunnah nah makanya kita harus pelajari yang mana yang sunnah yang mana yang wajib yang mana yang rukun yang mana yang kada rukun, yang mana yang pembatal, nang kayak pak sah atau kadanya ibadah kita pelajarannya fikih. Nah makanya yang kedua rukun wudu adalah gaslul wajhi, membasuh muka, membasuh wajah. Nah, yang mana wajah yang perlu dibasuh? Ulama mengatakan wahadduhu tulan ma baina manabiti sya'ras ila muntahal lihyain. Adapun panjangnya mulai kalau segi memanjang ya Allah itu mulai awal tumbuh rambut sampai muntahal lihyain sampai dagu. Mulai awal tumbuh rambut sampai dagu. Ini secara memanjang. Apa memanjang? Oh, bahasanya horizontal kah? Apa? Vertikal tuh lurus lah. Bilangnya itu horizontal. Oh itu. Ngalih juga lah. Perlu juga bahasa Indonesia kita sekalian belajar lah. Mau nggak ada pahamnya lah lo bingung. Jadi secara memanjang ya Allah itu mulai tumbuh rambut sampai dagu. Itu wajib basah karena banyak tuh. Mun pian wudu ya kalau ibaratnya kada sampai rambut nih kada basah ibaratnya rambut nih nah kada sampai batas rambut kada basah ibaratnya nah, kada sah wudunya itu secara memanjang. Adapun secara melebarnya tadi itu ma baina udzunain nih mulai talinga batas talinga nih nah sampai batas talinga ini wajib basah. Bilanya wudu sampai cantong sini aja pian membasuh muha kada sah. Ini kebanyakan orang rajin wudu antara cantong lawan talingan ini kada kena basah. Ini pian biar 1000 rakaat sembahyang subuh kada sah. Sembahyang subuh 1000 rakaat wudunya kada sah.
sembayangnya. Apalagi 2 rakaat aja semain bersubuh. Biasanya lah, rajinlah yang perlu diperhatikan ketika membasuh muha itu adalah antara cantung dan talinga. Nah ini kebanyakan kadakana banyu biasanya. Lawan jua nih nah, apa ngarannya lah, di bawah kaning kita nih, nah kelopak mata lah sambatannya. Kadang-kadang lah beudu tahi mata masih karing. Ya sudah beudu ya tahi mata masih karing lagi. Artinya kada basah berarti ya kan? Nah itu perlu diperhatikan juga. Lalu pulang jar ulama yang perlu diperhatikan di bawah hidung. Lain di dalam hidung lah. Mau di dalam hidung kada wajib. Lubang hidung ada no. Kalau bilanya beudu langsung dimasukkan, ini sunnah aja. Nah, memberasihi lubang hidung sunnah. Tapi yang di bawah hidung nih, nah apa ngarannya? Yang antara 2 lubang tuh apa? Ada daging lo. Nah itu. Itu. Kalau kita orang Indonesia ini kan handap-handap hidung. Jadi kada perlu diano lagi. Menurut orang Arab tuh kan panjang hidung orang tuh, banyak lalabihannya. Offside. Itu perlu diperhatikan di bawahnya tuh. Namun kita ini kan handap aja. Bayamano membasuh mengusap kayak itu tabigian sudah. Menurut orang Arab tuh kan berlebihan. Nah di bawahnya tuh perlu jadi diperhatikan. Ya kalau diperhatikan. Jadi hidung, di bawah hidung ya kalau, kemudian antara cantung dan talinga lawan kelopak mata. Ya kah? Lain bola mata lah. Kelopak mata. Nah, kelopak mata. Itu kan udah masuk wajah lo. Kan mulai tumbuh rambut sampai dagu, mulai talinga sampai talinga. Itu batasnya muha yang wajib dibasuh. Pertanyaannya Guru Jar, misalnya pang ulun sulah ganal. Lapangan pesawat di ganal Guru. Kayak apa membasuhnya mulai mana batasnya? Mulai ke belakang lah Jar. Mulai mana biasa tumbuh rambut. Nah, membuka sih Din. Mulai mana batas tumbuh rambut? Kebiasaannya atau tumbuh rambut di mana? Kalaunya kan ada aja yang ketujuh bagundul. Ya kalau atau memang rambut sini sakadada. Longor kah bahasanya? Bahasa Inggrisnya. Longor lah. Longor. Sulah itu kan masih ada sisanya lah. Melongor gini, desak ada berambut, botak. Nah, ini kayak apa tuh kisahnya tuh? Mulai mana batas biasa tumbuh rambut situ pin basuh. Nah, situ. Pon. Kada aja sebikin mulai batas rambut aja batasnya aja. Mulai batasnya. Kada mulai sebelakang ini. Batasnya aja. Ya kira-kira sini nah ya Allah lah. Ibaratnya sini biasanya. Ya ingat masa muda itu nanya kan ada mulai 6 tuh mulai mananya kan orang longor, orang besulah nih karena faktor usia juga kadang-kadang. Ya Allah, ya bahari itu kan mulai 6 tuh berambut. Nah, mana batas rambut yang bahari yang lagi 6 tuh nah. Nah, situ pian basuh mulai tak. Jadi membasuh bodoh nih lah pian mulai atas jangan mulai bawah. Mulai bawah. Ya sunahnya mulai atas nah, menggubur ke bawah. Disunahkan seperti itu. Di antaranya tiap lelah. Nah, itu membasuh muha. Nah, lawan pulang perlu diperhatikan bagi acil-acil, ibu-ibu, babinian nah. Ketika wudu itu tolong ukur basah, bersihi dulu. Karena ada pembahasannya karena min syurutil wudu, syarat-syarat orang sah wudu itu. Ini kan rukunnya masih ya malah ada syarat-syaratnya. Di antara syarat-syarat orang sah wudu itu artinya ya syarat syarat sah orang bodoh artinya mau kada memenuhi syarat-syaratnya ini berarti kada sah orang di bodoh. Apa salah satunya adalah Allah mayughayyirul ma, banyu itu kada berubah. Paham ya kalau dia mau nyipin hibah pupur basah langsung nawaitul wudu'a itu berubah warna banyu itu jadi banyu pupur jadinya. Jadi bersihin dulu apa ngarannya pupurnya bersihin dulu pupur basah gitu. Dibersihin. Kenapa?
Bodoh tuh lah ya make up. Karena masalah hari raya. Karena kadang-kadang hari raya biasanya beto bodoh make up. Ada masalah ya make up. Bodoh make up. Ada masalah ya. Lain misalnya pengen bodoh make up bakantut. Nah, yuk. Beluman pembahasan pembatal wudhu hanya rukunnya kita. Kena dulu, santai dulu. Jam 8:30 sudah nah. 8:30 udah. Jadi rukun yang kedua, rukun wudhu yang kedua. Jadi yang perlu diperhatikan adalah wudhu adalah jangan sampai kita itu wudhu kemudian apa ngarannya ala yugayyirul ma, jangan sampai banyu itu berubah. Nah, ibaratnya bekas kukur basah, berasih dulu kukur basahnya, hanya wudu. Jangan langsung nawaitul wudu hibak ketikal kukur basah. Jangan, bersih dulu pian make up seumpamanya Allah. Ya sekiranya banyu wudu pian tuh tatap jarani kada berubah. Paham aja tuh pian? Kada berubah. Bisa mencat seumpamanya lalakian ya Allah lah mencat seumpamanya nah. Ya kan ada di muha aja mencat misalnya ya Allah basuh dulu, jangan sampai langsung basuh tangan kada basuh-basuhan dibuangi ibaratnya kotoran-kotoran di tangan munnya mengubah warna air ketika wudu maka kada sakena pembahasan syarat-syarat dulu ada. Jadi membasuh wajah lah, membasuh wajah yang wajib dibasuh batasnya mulai tumbuh rambut sampai dagu, mulai talinga sampai talinga. Nah ini wajib basah seberatan karena banyu, ya kan? Berarti cantung nih karena apa biar? Cantung karena kalau jambut tabal tuh sunnah disyarat-syarati. Sunnah tabal itu apa garamnya? Definisi tabal janggut. Para saul di sini kan ada yang tabalnya janggut. Oh ya. Pokoknya tabal di definisi tak janggut tabal itu amunnya pian apa ya lah semeter lah bahasanya lah. Jaraknya semeter, ada kelihatan lagi kulit, nah itu tebal. Itu definisi jambu tebal. Nah kayak orang bubuhan India, orang Bangladesh, orang Pakistan itu kan janggut. Kayak model janggut nah tebal ya Allah. Nah itu tebal tuh. Mau kayak ulun ini kan masih tipis, masih kelihatan masih. Ya Allah kulitnya nih. Ada yang pun India yang tabal itu sunnah disalat-salati sunnah. Kenapa ada pembahasan sunnah wudu ya Allah. Kita membahas muha aja dulu. Kemudian yang ketiga ghaslul yadaini ma'al mirfaqaini, membasuh kedua tangan sampai siku. Nah karena kita bahas mulai tangan siku. Nah karena apa aja permasalahannya pulang kita bahas saya pulang bagamatan ya Allah. Hanya 2 rukun wudu yang kita kaji. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada manfaat dan ada barokahnya dan kita bisa memahaminya ala hadiniyahu ala manawa bihi salafuna salihun ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lawan juga jadi mulai awal tumbuh rambut sampai dagu. Kemudian dari talinga sampai talinga dan seluruh bulu-bulu yang ada di muha kita ini wajib karena banyu, basah karena banyu. Termasuk bulu mata, bulu kaning, bulu sasingot, ya kah? Masuk? Masuk. Jadi di muha kita nih ada 20 bulu.
ada 20 jenis bulu. Banyak pokoknya, sambat aja nih 2 ada nah. Ya Allah, nih 2 ada. nih 2 juga 4 dah. Banyak kan jenis bulu. Nah, itu pokoknya mulai tubuh rambut sampai dagu, dari talinga sampai telinga ini wajib basah karena baju. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada manfaatnya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan? Oke. Oh, sunat wudu kah? Sunat tahiyatul masjid kah? Boleh digabung. Boleh digabung. Sama. Jadi pian sunat wudu ya sekali gawi jadi 2. Langsung aja pian gabung saja aku sembahyang sunat wudu dan tahiyatul masjid. 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, langsung aja lagi. Ini boleh nang kayak itu. Boleh sembahyang. Jadi ada sembahyang sunat tuh boleh. Tak, kalau sembahyang sunat kalau digabung, kalau sembahyang wajib kalau digabung. Kalau hendak menggabung sembahyang zuhur, asar lawan isya, saja aku sembahyang zuhur, asar, isyanya 4 rakaat sama Allahu Akbar ada kawa. Mau sembahyang sunat kalau digabung. Jadi air wudhu pernah saya dengar kalau kita ngambil lagi nggak boleh ketetes ke ini lagi gitu. Air wudhu mustamal untuk muka menetes yang air ini nggak boleh bilangnya. Oh ya bujur ke mustamal jadinya. Apalagi pian berwudu itu tatkala di dalam ember. Di dalam ember. Beda halnya adalah ketika air itu mengalir pakai keran. Nah itu kan mengalir terus. Nah itu ibaratnya misalnya kelatikan. Nah mati. Habis baterainya. Habis baterai. Oh ya. Kelatikan seumpamanya karena kelatikan ibaratnya tapi airnya mengalir kada masalah. Ya kan keran ya kalau. Karena kelatikan airnya mengalir kada masalah. Tapi seumpamanya kelatikan di ember sedangkan ember itu kada sampai 2 kulah, maka mustakmal di antara banyu yang dipakai untuk berwudu itu banyu yang suci, bukan banyu najis atau banyu mustakmal. Banyu mustakmal itu adalah banyu yang dipakai 2 kulah, amun dipakai banyu bakas tapi lebih pada 2 kulah kada masalah. Banyu sungai. Ya kalau di sana orang membasuh piring, membasuh tangan, membasuh burit, macam-macam dibasuh situ. Tapi lebih 2 kulah ada masalah. Tapi mun seember ya kalau tak pakai atau karena puracitan yang tak pakai walaupun sedikit, lalu banyu itu menjadi rusak, kada suci lagi. Kada boleh dipakai kusagan berwudu. Tapi kalau pakai keran, kada apa ya kalau pakai keran mengalir, kada masalah mengalirnya. Mengalir itu kan ya mengalir itu Pak. Dari sini titik. Oh kalau sedikit kada masalah. Kalau sedikit. Kalau sedikit kada masalah. Apalagi mengalir kan. Nah. Kecuali kayak itu bodoh. Bodohnya kayak itu ibaratnya. Jadi gugur, itu kada boleh. Kada boleh. Bodohnya istilah menanah. Ya dijauhkan sedikit ya kalau Makanya orang apa ngarannya pauduan tuh baulah biasanya orang ada jeda aja Pak. Ada jarak Pak Santo. Itu. Ada lagi. Wallahu a'lam.